नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा यूट्यूब चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 अर्थशास्त्र में प्रकरण 2 वृद्धि और विकासना निर्देशको ए प्रकरण આપણે ચાલે છે। तो एमां આપણે प्रकरण में શું समझाता तो कि आर्थिक विकासનો अर्थ, आर्थिक वृद्धिનો अर्थ, आर्थिक वृद्धिनी फायदा मर्यादा, आर्थिक विकासना लक्षणों અને आर्थिक विकासना मर्यादा, आर्थिक विकासनी अमुक मर्यादा है। पछी वृद्धि और विकास वच्चेनो तफावत समझाता कि आर्थिक वृद्धि शू छे अने आर्थिक विकास शू छे। पछी विकासना निर्देशको 4 छे। कया कया निर्देशको छे तो कि आर्थिक विकासना 4 निर्देशको छे। राष्ट्रीय आवक, माथादीठ आवक, जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक અને ચોથું છે માનવ વિકાસનો આંક। આ 4 છે એ રાષ્ટ્રીય આવકના નિર્દેશકો, માથાદીઠ આવકના નિર્દેશકો। પછી આપણે જે જોઈએ છે કે આર્થિક વિકાસ કેવી રીતે માપી શકાય છે તો રાષ્ટ્રીય આવક, માથાદીઠ આવક અને જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાનો આંક અને માનવ વિકાસનો આંક। तो जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक एटले शुं एनो अर्थ समझाता जीवननी भौतिक गुणवत्ता में 3 बाबतनो समावेश थाय छे। अपेक्षित आयुष्य, शिक्षणनो दर अने बाळ मृत्यु दर। शिक्षण, अपेक्षित आयुष्य अने बाळ मृत्यु दर आ 3 पॉइंटनो समावेश थाय छे। पछी हवे एनी मर्यादाओ छे। कई कई एनी मर्यादाओ छे जोईए। भौतिक विकासना आंकनी मर्यादाओ मात्र 3 बाबतोनो समावेश कर्यो छे अने आ 3 बाबतोना आधारे सचोटताथी देशोनो विकास थयो छे के नहीं ते कही शकाय नहीं। हवे अपेक्षित आयुष्य, बाळ मृत्यु दर अने शिक्षण मात्र 3 बाबतोनो ज अहीं सचोटताथी देशनो विकास थयो छे। 3 बाबतनो समावेश कर्यो छे एटले सचोटताथी देशनो विकास थयो छे के केम ते कही न शकाय। साचो आंक मेळववा 3 बाबतो सिवायनी बाबतोनो पण समावेश करवो जोईए। जो साचो आंक मेळववो होय तो आ 3 बाबतो सिवायनी बाबतनो पण समावेश करवो जोईए। मात्र सरेराश दर्शावे छे के 3 निर्देशकना मळेला आंकने 3 वडे भांगवाथी मळतो आंक PQLI छे। मात्र सरेराश ज दर्शावे छे कि 3 निर्देशकना मळेला आंकने 3 वडे भांगवाथी 3 निर्देशक मळे ने 3 वडे भांगवाथी मळतो आंक PQLI छे जे सरेराश छे। सरेराशथी ते देशनी 3 बाबतोमां अग्रिमता के पछातता कही शकाय नहीं। हवे 3 बाबतोथी देश आगळ छे के पाछळ छे ए न कही शकाय, ए एक एनी मर्यादा छे। सरेराशथी निर्णयो लेवाता नथी। मात्र 3 बाबतनी तमे सरेराश काढी नाखो तो सरेराशथी निर्णयो न लेवाय। कोई देशनो PQL नो दर ऊंचो होय हालमां तो ते देशनो विकास बीजा देश करता वधारे छे तेम सामान्यकरण करी शकाय नहीं। PQL नो दर ऊंचो होय तो आपणे एवुं मानी नथी लेवातुं के आपणा देशनो PQLI वधारे छे, बीजा देश करता वधारे छे, तेनो दर ऊंचो छे। 3 धोरणोने मानव जीवन में एक सरखुं महत्व एटले के 100 आंक अपाय छे जे अयोग्य छे। 3 धोरणने ज मानव जीवन में एक सरखुं महत्व आपवामां आव्युं ते अयोग्य छे। 3 बाबतो मानव जीवन में एक सरखुं महत्व नथी धरावती। अमुक लोकोना जीवन में आ 3 वस्तु महत्व धरावे छे एवुं नथी होतुं। अमुकने बाळक ज नथी जोता तो एनुं अपेक्षित आयुष्य नथी, अमुकने शिक्षण मेळववुं ज नथी तो एवी बाबत छे के ध्यान में अमुक लोकोना जीवन में एनुं महत्व नथी। जीवननी भौतिक गुणवत्ताना आंक में आवक वृद्धि महत्वनी छे जेनी उपेक्षा करी छे। धनिक देशनी PQLI वधवानी गति धीमी होय छे कारण के सरेराश आयुष्य अमुक हदथी वधारे वधारी शकातो नथी। धनिक देशनी PQLI वधवानी गति छे ए धीमी होय छे कारण के सरेराश आयुष्य छे ए अमुक हदथी नथी वधारी शकातुं। हवे जोईए आजनी स्थिति एटले के मानव विकासनो आंक। हवे आपणे जोवानुं छे
માનવ વિકાસનો આંક વિશ્વમાં 2003 પછી PQLIની ત્રણેય બાબતને આધારે બનતા આંકને બદલે તેમાં માનવ જીવનની સ્પર્શતી બીજી 3 બાબતોનો સમાવેશ કરીને જીવન ગુણવત્તાનો આંક તૈયાર કરવામાં આવે છે. QLI તૈયાર કરવામાં આવે છે. માનવ વિકાસનો આંક વિકાસનો અદ્યતન નિર્દેશક માનવ વિકાસ આંક છે. વિકાસનો અદ્યતન નિર્દેશક છે એ માનવ વિકાસ આંક છે. 1990માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમમાં 1990માં UNDP દ્વારા માનવ વિકાસ અહેવાલ એટલે કે HDR હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ તૈયાર થયો. આ અહેવાલમાં વિકાસના માપદંડ તરીકે માનવ વિકાસનો આંક HDI રજૂ કરવામાં આવ્યો. HDI એટલે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, એને કહેવાય માનવ વિકાસનો આંક. 1990માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ 1990માં UNDP HDIમાં આર્થિક માપદંડની સાથે બિનઆર્થિક માપદંડનો બરાબર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. આર્થિક સાથે બિનઆર્થિક. HDI તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકામાં ભારતના અર્થશાસ્ત્રીનો ફાળો પણ છે. જુદા જુદા દેશમાં થતા વિકાસના પ્રયત્નોનું મૂલ્યાંકન કરીને આંક તૈયાર કરાય છે. 1990થી HDIને માપવા માટે જે વિવિધ ન્યૂનતમ અને મહત્તમનો મૂલ્યોનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં 2010માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. 1990થી HDIને માપવા માટે ન્યૂનતમ, ઓછો અને વધારે જે મૂલ્યોનો ઉપયોગ થાય છે, એમાં 2010માં સુધારો કરવામાં આવ્યો. માનવ વિકાસના આંકના ઘટકો. માનવ વિકાસ HDI તૈયાર કરવામાં સુગમ બને એ માટે 3 બાબતો ધ્યાનમાં લીધી છે. કઈ 3 બાબતો છે? આ આંકની યાદી આપવાને બદલે તેની સરેરાશ ઉપર આધારિત સંયુક્ત આંક તૈયાર કરાઈ છે. એક છે અપેક્ષિત આયુષ્ય, બીજું છે શૈક્ષણિક સિદ્ધિ એટલે કે જ્ઞાન અને આંક સામાજિક સ્થિતિ દર્શાવે છે. અપેક્ષિત આયુષ્ય, શૈક્ષણિક સિદ્ધિ, જ્યારે જીવન ધોરણ દર્શાવતો આવકનો આંક આર્થિક સ્થિતિઓ દર્શાવે છે. જીવન ધોરણ દર્શાવતો જે આવકનો આંક છે એ આર્થિક સ્થિતિ દર્શાવે છે, આર્થિક સ્થિતિઓ દર્શાવે છે. હવે HDIમાં જોઈએ માનવ વિકાસ આંકમાં તો અપેક્ષિત આયુષ્ય, જ્ઞાન, સારું જ્ઞાન અને સારું જીવન ધોરણ. અપેક્ષિત આયુષ્ય, જન્મ સમયે વસ્તીનું અપેક્ષિત આયુષ્ય કેટલું છે તેને આધારે. ઓમાં આપણે અપેક્ષિત આયુષ્યમાં બાળકોનું લીધું હતું, આમાં વસ્તીનું લીધું છે. માનવ વિકાસ આંકમાં અપેક્ષિત આયુષ્ય વસ્તીનું લીધું છે. જન્મ સમયે વસ્તીનું અપેક્ષિત આયુષ્ય કેટલું છે તેને આધારે આંક અપાય છે. જો 50 વર્ષથી ઓછું આયુષ્ય હોય તો તંદુરસ્તીથી વંચિત ગણાય છે. 50 વર્ષની ઉંમર પહેલાં જે લોકો ગુજરી જાય છે, એક્સપાયર થાય છે, તો એ તંદુરસ્તીથી વંચિત છે, એને તંદુરસ્તી નથી. જેમ આયુષ્યનો આંક ઊંચો તેમ સ્થિતિ સારી માનવામાં આવે છે. માનવ વિકાસમાં જેમ આયુષ્યનો આંક ઊંચો એમ લોકોના આયુષ્યનો આંક ઊંચો એમ સ્થિતિ સારી. હવે એના પછી છે જ્ઞાન, શિક્ષણ. જ્ઞાનનું પ્રમાણ જાણવા પુખ્ત શિક્ષિતોની ટકાવારી કેટલી છે તે જાણવામાં આવે. આમાં 15 વર્ષ અને તેનાથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિમાં અક્ષર જ્ઞાનને ધ્યાનમાં લેવાય છે. જેમાં 2 બાબતનો સમાવેશ થાય છે. સ્કૂલિંગના સરેરાશ વર્ષ, તમે સ્કૂલમાં કેટલા વર્ષ સુધી હોય એનો સરેરાશ વર્ષ, અને સ્કૂલિંગના અપેક્ષિત વર્ષો કે તમે સ્કૂલમાં જતા હોય એના અપેક્ષિત વર્ષો. દેશમાં શાળા કક્ષા માટે કેટલા વર્ષ અપેક્ષિત છે, શાળા માટે તમારા કેટલા વર્ષ અપેક્ષિત છે, તેમાંથી બાળક શાળામાં સરેરાશ કેટલા વર્ષ ગાળે છે, તમે કેટલા વર્ષ સુધી શાળામાં હોય છો, સ્કૂલમાં ભણો છો, કેટલા વર્ષ શાળામાં ગાળે છે, તેના આંક મેળવવા માટે શિક્ષણ. એટલે એક માનવ વિકાસ આંકમાં શિક્ષણ કેટલા વર્ષ સુધી,
આયુષ્ય ભોગવશે કેટલા વર્ષ સુધી? સ્કૂલમાં હોય બાળક. એના પછી છે સારું જીવન ધોરણ. માનવ વિકાસ આંકમાં આવે છે સારું જીવન ધોરણ. જીવન ધોરણ એટલે મળતી સગવડતા, જેમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી, આરોગ્યની સેવા, સેનિટેશનની સેવા. એટલે પીવાનું શુદ્ધ પાણી. આ સારા જીવન ધોરણમાં શું હોય તો કે પીવાનું શુદ્ધ પાણી, આરોગ્ય સેવા તમને મળી જાય, બાળ મૃત્યુદર, ઓછા વજનવાળા બાળકોની ટકાવારી, બાળ મૃત્યુદર ઘટી જાય, ઓછા વજનવાળા બાળકો હોય એની ટકાવારી, માથાની દૈનિક કેલરી, 5 વર્ષથી નીચેના બાળકોનો મૃત્યુદર, 5 વર્ષથી જે નીચેનું બાળક છે એનો મૃત્યુદર, પ્રોટીન અને ચરબીની પ્રાપ્તિને, પ્રોટીન અને ચરબી અને સારા જીવન ધોરણનો આધાર આવક ઉપર હોય છે. લોકોની આવક ઉપર એનું જીવન ધોરણ હોતું હોય છે. બધાનું જીવન ધોરણ અલગ અલગ હોય છે. આવકનું સૂચકાંક માથાદીઠ કાચી રાષ્ટ્રીય આવક GNI PPP સમખરીદ શક્તિના ધોરણે મપાય છે. સમખરીદ શક્તિ પરચેસિંગ પાવરના મુજબ. માનવ વિકાસ આંકના 3 પોઈન્ટ આપણે સમજ્યા: અપેક્ષિત આયુષ્ય, જ્ઞાન અને સારું જીવન ધોરણ. હવે જોઈએ છીએ આપણે એની મુખ્ય બાબતો. હવે કેમ આપણે PQL એની મુખ્ય બાબતો જોઈતી, એવી રીતે આની મુખ્ય બાબતો જોઈએ આપણે. તો HDIનું મહત્તમ મૂલ્ય છે, HDIનું મહત્તમ મૂલ્ય 1. 3 ધોરણોને આધારે ગણાતા HDIનું મૂલ્ય, એટલે કે HDIનું મહત્તમ મૂલ્ય 1 ગણાય છે. HDIનું મૂલ્ય 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય છે. મહત્તમ મૂલ્ય 1 ગણાય પણ હોય છે 0 થી 1 ની વચ્ચે. જે દેશનો HDI 1 ની નજીક તે વધુ વિકસિત ગણાય. ઓમાં કેમ આપણે 0 થી 100 ની વચ્ચે હતું, એવી રીતે માનવ વિકાસ આંકમાં જે દેશનો HDI 1 થી નજીક હોય, 1 થી એટલે આમાં 0 થી 1 ની વચ્ચે, 1 ની નજીક હોય તો વધુ વિકસિત, 0 ની નજીક હોય તો ઓછો વિકસિત. જે દેશનો HDI 1 ની નજીક તે વધુ વિકસિત ગણાય છે, તેને HDIમાં ઊંચો ક્રમ મળે છે. જે દેશનો HDI 1 થી દૂર છે, 1 થી દૂર, તે ઓછો વિકસિત અને HDIમાં એને ક્રમ નીચો મળે છે. 1 થી દૂર હોય તો ક્રમ નીચો મળે. વર્ષ 2014માં દુનિયાના 188 દેશોમાં HDIમાં 0.944 આંક સાથે નોર્વે દેશ પ્રથમ ક્રમે અને ભારત 0.609 અંક સાથે 130મા ક્રમે હતો. તમને એક વાક્યમાં પૂછાઈ શકે છે વર્ષ 2014માં દેશોમાં 0.944 નોર્વે દેશ પ્રથમ ક્રમે અને 0.609માં ભારત દેશ 130મા ક્રમે. વર્ષ 2014માં 188 દેશમાં 0.944 નોર્વે દેશ પ્રથમ ક્રમે હતો માનવ વિકાસમાં, 0.609ના ભારત દેશ 130મા ક્રમે હતો. 2015નો માનવ વિકાસનો અહેવાલ અને વિશ્વના દેશો. વર્ષ 2015માં માનવ વિકાસનો અહેવાલ એટલે કે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ રજૂ થયો. તેમાં વર્ષ 2014માં વિશ્વના દેશોની માનવ વિકાસ આંકમાં સ્થિતિ શું હતી, વિશ્વના દેશોની માનવ વિકાસ આંકની સ્થિતિ શું હતી તે પૃષ્ઠ 25 મુજબની અનુસૂચિ દર્શાવે છે.
એટલે કે આપણે જે આ અનુસૂચિ કોષ્ટક આપ્યું છે તમને એ દર્શાવે છે દેશ આપ્યા છે નોર્વે, અમેરિકા, ચીન, ભારત, પાકિસ્તાન ને નાઇજર દેશ. HDI 2014 એનું મૂલ્ય જોવો તો કે નોર્વેનું 0.944, અમેરિકાનું મૂલ્ય હતું 0.915, ચીનનું 0.727, ભારતનું 0.609, પાકિસ્તાનનું 0.538 અને નાઇજર દેશનું 0.348. રેન્ક નોર્વેનો પહેલો, અમેરિકાનો 8મો, ચીનનો 9મો, ભારતનો 130મો, પાકિસ્તાનનો 147 અને નાઇજરનો 188. માથાદીઠ આવક પર કેપિટલ ઇન્કમ 64,992, 52,947. ચીનની તો છે 12,547, પછી 5,497 જ હતી ખાલી ભારત દેશની. પાકિસ્તાનની 4,866, નાઇજરની 908. જન્મ સમયે અપેક્ષિત સરેરાશ આયુષ્ય જન્મ સમયે નોર્વેનું 81.6, અમેરિકાનું 79.1, ચીનનું 75.8, ભારતનું 68.0, પાકિસ્તાનનું 66.2 અને નાઇજરનું 61.4. અભ્યાસના અપેક્ષિત વર્ષો અભ્યાસના 17.5, 16.13, 11, 7 અને 5. અભ્યાસના વાસ્તવિક વર્ષો કેટલા? 12, 12, 7, 5, 4 અને 1.5 એવી રીતે છે. HDR 2015 અને આર્થિક સર્વે 2015-16. 2015ના HDIના અહેવાલમાં વિશ્વના 188 દેશોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના દેશોને 4 વિભાગમાં વહેંચ્યું છે. માનવ વિકાસના અહેવાલની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વિશ્વના વિભાગને 4 વિભાગમાં વહેંચ્યું છે. 2000 સૌથી વધુ માનવ વિકાસ ધરાવતા રાષ્ટ્રો 1 થી 49 રાષ્ટ્રોનું સરેરાશ માનવ વિકાસનું મૂલ્ય 0.890. સૌથી વધુ માનવ વિકાસ ધરાવતો 0.890. વધુ માનવ વિકાસ ધરાવતા રાષ્ટ્રો 50 થી 105 રાષ્ટ્રો સરેરાશ 0.735. HDI એનો એટલો હોવો જોઈએ. મધ્યમ માનવ વિકાસ ધરાવતા હોય તો 106 થી 143 રાષ્ટ્રો સરેરાશ 0.614 એનો HDI. નીચો માનવ વિકાસ ધરાવતા રાષ્ટ્રોમાં 144 થી 188 રાષ્ટ્રો સરેરાશ 0.493 એનો HDI. સૌથી વધુ માનવ વિકાસ, મધ્યમ માનવ વિકાસ અને નીચો માનવ વિકાસ એમાં તમને ક્રમ આપી દીધા છે અને એની સરેરાશની માનવ વિકાસ આંક આપ્યો છે. 2015ના માનવ વિકાસ અહેવાલના તારણોમાં 2014માં માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ 0.944 નોર્વે દેશ પ્રથમ ક્રમે, ભારતનો માનવ વિકાસ આંક 0.609 એનું 188 દેશોમાં ભારતનું સ્થાન 130મું છે. એટલે કે ભારતનું સ્થાન કેટલું છે? 130મું છે. નોર્વેનો પ્રથમ નંબર છે. ભારતનો HDIના વર્ગીકરણમાં મધ્યમ માનવ વિકાસના ગ્રુપમાં સમાવેશ થાય છે. ભારતનો આપણે આજે HDI જોયું, HDIમાં વર્ગીકરણમાં જે આપણે ઉપર 4 વર્ગીકરણ જોયા એમાં HDIના વર્ગીકરણમાં મધ્યમ માનવ વિકાસના ગ્રુપમાં સમાવેશ થાય છે. કારણ કે ભારતનો ક્રમ કેટલો છે? 130મો. તો મધ્યમ માનવ વિકાસ ધરાવતા રાષ્ટ્રોમાં 106 થી 143 આવે છે. એમાં ભારતનો દેશ છે 130, ભારત દેશ છે આપણો, એનું સ્થાન છે 130મું. એટલે મધ્યમાં આવે છે 106 થી 143. એટલે કે એનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? મધ્યમમાં ભારતનો. કેમ કે ભારતનું સ્થાન 130મું અને મધ્યમ માનવ વિકાસ ધરાવતા રાષ્ટ્રો કેટલા જ એની સરેરાશ 106 થી 143. તો 130 એમાં વચ્ચે આવી જાય એટલે આપણો દેશ છે મધ્યમ માનવ વિકાસ. 2014માં HDIમાં છેલ્લા ક્રમે આફ્રિકા ખંડમાં આવેલ 0.348ના આંક સાથે નાઇજરનું સ્થાન છે. નાઇજરનું કેમ કે એનું છે નાઇજરનું સ્થાન 0.348 એટલે એ સૌથી ઓછો માનવ વિકાસ આંક ધરાવે છે. હવે આવે છે માનવ વિકાસ આંકનું મહત્વ. માનવ વિકાસ આંકનું કેટલું મહત્વ છે? આર્થિક વિકાસના HDIના માપદંડમાં માત્ર આર્થિક નહીં, આર્થિક વિકાસમાં ખાલી આર્થિક નહીં પરંતુ સામાજિક કલ્યાણના શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવા માપદંડનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. સામાજિક કલ્યાણમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય, આર્થિક જ નહીં, શિક્ષણ અને આરોગ્યનો પણ સમાવેશ કર્યો છે.
HDIના આર્થિક નીતિ ઘડનારાઓને સૂચવે છે કે આર્થિક વિકાસ સાધન છે અને માનવ કલ્યાણ અંતિમ ઉદ્દેશ્ય છે. આર્થિક નીતિ શું છે? સાધન. આર્થિક વિકાસ સાધન છે અને માનવ કલ્યાણ છે, માનવનું કલ્યાણ એનું અંતિમ ઉદ્દેશ્ય છે. સાચી પ્રગતિ બરાબર આર્થિક પ્રગતિ પ્લસ સામાજિક પ્રગતિ. સાચી પ્રગતિ બરાબર આર્થિક પ્રગતિ પ્લસ સામાજિક પ્રગતિ. આર્થિકની અને સામાજિક બે જોવો ત્યારે સાચી પ્રગતિ થઈ. HDI વિધેયાત્મક છે. HDI વધે તો તેનો અર્થ દેશમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિ સુધરી છે. HDI છે એ વિધેયાત્મક છે કારણ કે જે HDI સુધરે છે તો ભારતમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિ સુધરી છે એમ કહેવાય. HDIથી વિકાસમાન દેશોને કયા વિકાસની શક્યતા વધારે છે, કયા સરકારે વધારે કામ કરવાનું છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. વિકાસમાન દેશ એટલે કે કઈ કઈ જગ્યાએ વિકાસની શક્યતા વધારે છે અને કયા સરકારે વધારે કામ કરવાનું છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. HDI વધારે પ્રગતિશીલ ખ્યાલ છે. HDI છે એ વધુ પડતો પ્રગતિશીલ ખ્યાલ છે અને કયા દેશમાં વિકાસ કરવાનો છે તેનો પણ HDIથી ખ્યાલ આવે છે. HDIની પણ અમુક મર્યાદા છે. HDIમાં 3 સામાજિક નિર્દેશકોનો સમાવેશ કરાયો છે જે ઓછો છે. જેમ PQLIમાં તો એવી રીતે 3 વસ્તુનો સમાવેશ કરેલો. બીજા સામાજિક નિર્દેશકોનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈતો હતો. HDIમાં 3 પરિબળોનું સરખું મહત્વ અપાણું છે. આમાંય તે PQLIની જેમ 3 પરિબળને મહત્વ કેવું અપાણું છે? સરખું અપાણું છે. ખરેખર 3નું જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જુદું જુદું મહત્વ હોય છે. ખરેખર 3 વસ્તુનું જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જુદું જુદું મહત્વ હોય છે. માનવ વિકાસનો આંક નિરપેક્ષ સ્થિતિ દર્શાવતો નથી. કોઈ એક દેશ અન્ય દેશની તુલનાએ કયા સ્થાને છે તે દર્શાવવામાં આવે છે. માનવ વિકાસ છે એ ખાલી નિરપેક્ષ સ્થિતિ જ નથી દર્શાવતો. એક દેશ અન્ય દેશની તુલનાએ ક્યાં છે, જેમ કે આપણે જોયું નોર્વે, ભારત, ચીન, નાઇજર સૌથી નીચે છે, ભારત મધ્ય છે, નોર્વે સૌથી પ્રથમ ક્રમે છે. ટૂંકમાં કોઈ એક દેશ છે એની દેશની તુલનાએ કયા સ્થાને છે તે દર્શાવવામાં આવે છે, જેમાં સાપેક્ષ પ્રગતિ જ દર્શાવાય છે કે એક દેશની અન્ય દેશની તુલનાએ ક્યાં સ્થાને છે એ હોય છે માનવ વિકાસ આંકમાં. HDI ઉપરાંત GDI એટલે જેન્ડર ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, જાતીય સંયોજકાંક, TI ટેકનોલોજીકલ અચીવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, ટેકનોલોજી સિદ્ધિ આંક, HPI હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ, માનવ ગરીબી આંક, HCI હ્યુમન કન્ઝ્યુમર ઇન્ડેક્સ, માનવ વપરાશ આંક જેવા અન્ય નિર્દેશકોનો પણ ઉપરાંત ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. HDI ઉપરાંત GDI, TI, HPI, SCI આ જેવા અન્ય નિર્દેશકોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે જાતીય સમાયોજન આંક, ટેકનોલોજી સિદ્ધિ આંક, માનવ ગરીબી આંક, માનવ વપરાશ આંક આવા અન્ય નિર્દેશકોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ હતી હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ એટલે કે માનવ વિકાસ આંકની મર્યાદાઓ. આજે આપણે માનવ વિકાસ આંકના 3 પરિબળો જોયા, એની મર્યાદા જોઈ અને સ્થિતિ જોઈ. વર્ષ 2014-15ની આપણા ભારત દેશની સ્થિતિ અન્ય દેશની તુલનાએ આપણો ભારત દેશ ક્યાં છે અને આપણે કોષ્ટક જોયું. અહીં આપણું આ વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકોનું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.